प्रभुंकर महानामर प्रशंसा धन्यवाद दौ पुनर्बार मु आपण मान सम्मुखें ईश्वर जीवंत वाक्य नहीं उपस्थित होती प्रभु मो जीवन साहाय्य करछंती। आसंतु आमे मिलित भावे ईश्वर वाक्यरू आमे सत्यता ज्ञात होबा आ प्रभु आम मानक ईश्वर वाक्यरू कथा कहतु ईश्वर सत्यता आम प्रत्येक जीवन रे प्राप्त होबा जो द्वारा कि प्रभु आम मानक आशीर्वाद करेंगे। आसंतु आजिकार अध्ययन निमंते आजिकार चिंता जहाँकि आदि पुस्तक 12 1 ରୁ 3 पद मध्य आमे पाठ करवा। सेठार ए प्रकार लिखा जाए, ए उत्तर सदाप्रभु अब्राहम को कहले, तुम्भे अपना देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा से देश को जाओ। आम्भे तुमठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करवा, पुणी आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुम्हार नाम महत् करवा। तुम्भे आशीर्वादर आकर हब, जो माने तुमको आशीर्वाद करती आम्भे से मानको आशीर्वाद करवा। पुणी जे कहीं तुमको अभिशाप दिए आम्भे ताहाको अभिशाप देवा। आ तुम्हारू पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हे। प्रभु ए पठित वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करतु। एठारे आमे देखु जे अब्राहम को परमेश्वर आह्वान करुवा विषय। अब्राहम को प्रभु आह्वान करुअछंती। अब्राहम एक गोष्ठी अब्राहम एभली देश एभली ज्ञाति कुटुंब सहित निजर पैतृक गृह सह से बास करुवा समय प्रभु तांको प्रति दृष्टिपात कले। प्रभु तांको आह्वान करुछंती, अब्राहम तुम्भे अपना ज्ञाति अपना देश ज्ञाति कुटुंब पैतृक गृह परित्याग कर आ मु जो देश को तुमको देखाइबी आ सेठाकू तुम्हें जाओ। प्रिय माने यही वाक्य द्वारा आज प्रभु आपण को आ मते कथा कहउछंती। आज प्रभु आपण को आह्वान करुछंती। आज प्रभु आपण को डाकिबा पाई चाहउछंती। विशेष तांकर उद्देश्य और योजना नहीं, विशेष भावे तांकर योजना को आपण को जीवन रे से प्रकाश करिवा पाई चाहउछंती। विशेष आपण को जीवन रो उद्देश्य को से प्रभु आपणकर द्वारा से प्रकाश करने पाई चाहते। आउ प्रभु आपण को आह्वान करने पाई चाहते। क्यों उद्देश्य निमंते क्यों सत्यता निमंते क्यों कार्यर दायित्व आपण को से देवे आ से जानी। तेणु आपण को से आज एक विशेष उद्देश्य नहीं आपण को आपणकर से परिस्थिति रो आपणकर से स्थान रो आपणकर समस्त परिस्थिति अवस्था प्रभु आपण को सेठारु बाहरी मुकुली आसी आपण प्रभुंकर बाध्य आ साक्षी हेबाई प्रभु आपण को आह्वान करुछंती। आपण कौन निजे प्रस्तुत अच्छा निज विषय जदि चिंता करेंगे प्रभुंकर निमंते केते प्रतिबंधक प्रभुंकर निमंते केते परिमाण रे आपण निजर सामाजिक कि पारिवारिक कि अनेक विषय रे आपण बंधन रे आउ बांधी छंती, जो द्वारा कि प्रभु को आपण जो समय प्रभुंकर आउ जहाँ प्रभु इच्छा करुछंती आपण चाहिले भी करि पारु नाहंती। आ सेही समय रे ए वाक्य आज हम मान को कथा कहे जे अब्राहम को जेपरी आह्वान करुछंती डाकुछंती, ठीक तद्रूप प्रभु आज आपण को मध्य एही वाक्य द्वारा कथा कहि आ एही वाक्य द्वारा आपण को आह्वान करुछंती। आपण कोन प्रस्तुत अछंती कि निजर ज्ञाति कुटुंब निजर स्थान आ पैतृक गृह आत्मीय परिजन को मध्य छाड़ी बा परित्याग करी प्रभुंकर वाक्य प्रकार प्रभुंकर आह्वान प्रकार आपण आग को आसवा पाए जदि हाँ ताले ए विषय मध्य निश्चित हो जातु। जो वाक्य कि आम 2 पदर आम देखू आ अब्राहम को निमंते आह्वान पर प्रभु कहीं आह्वान करुछंती आ तार क्यों क्यों विषय आशीर्वाद प्राप्त करी तांकु आह्वान करी आ से चाहूँगी उद्देश्य और योजना को पूरण करने आम जो 2 पद देखा ताहले सेठार लिखा जाए, तुम ठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करवा, पुणी आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुमर नाम महत् करवा। तुम्भे आशीर्वादर आकर हब। देखो 3टी विषय तुम ठारू एक महान गोष्ठी उत्पन्न करवा बोली प्रभुंकर योजना। तुम ठारू गोटे महान गोष्ठी मु उत्पन्न करी आउ तुमको मु महान करी आउ तुमको महत् करी आ तुमको एभली गोटे आशीर्वादर आकर करी जो तुम द्वारा समस्ते आशीर्वाद प्राप्त हे।
ତିନି ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭରସା, ସତ୍ୟତା ଆଉ ଆଶା ଅବ୍ରାହମକୁ ସେଦିନ ବାହାର କରି ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ଗୃହ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ କରି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କି ସେ କରିଥିଲେ, ତୁମଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ପରିବାରରୁ, ସେଇ ଜିହୁଦୀ ବଂଶରୁ, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶଧର ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜିହୁଦୀ ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ବଂଶରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ସେଠାରେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ଆଉ ସେଠାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବଂଶରୁ ବୋଲି ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକାରେ, ସେଇ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:1-3 ଯଦି ପାଠ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଯୋଜନା ନେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ତାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ମହାନ ଯଦି ବିଷୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ନିଜର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ହଜ ଆତ୍ମା, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ସତ୍ୟତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ସେଇ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ନିଜର ସ୍ଥାନ ଆଉ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ, ନିଜର ସେଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ଠାରୁ ଆପଣ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦ୍ୟପି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି, ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ତାହା ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
ଯେଉଁମାନେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ସହର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏକ ମହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେତେ ଜଣକୁ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା କହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର କରିବେ ବୋଲି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁକୁ, ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେପରି ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦେଶରୁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତିକୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ନଗରରୁ, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବେ ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:1-3 ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ମୋର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋ ଗ୍ରାମରେ, ସହରରେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ସେ ସଫଳ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।